सत श्री अकाल जी। इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे हो तुसी ते मैं हाँ तुहाडे नाल अरुण आहूजा। रोजाना असी डिबेट च एक अहम मुद्दा तुहाडे नाल साझा करते हैं ते अज फिर मुड़ तो एक इशू जिहड़ा पंजाब दे विच लगातार बनया होया पराली दा मुद्दा, पराली दा सेक विचों हुंदा होया बहुत सारियां स्टेटां दे विच पहुंच रहा। राजनीति जिहड़ी हैगी आ वो गरमाई हुई है। इस तो पहला असी जिक्र करिए अगले जिहड़े इस मुद्दे ते चर्चा करिए, साडे जिहड़े मेहमान जुड़े ने उन्हां दा भी स्वागत करिए। उस तो पहला जान लैने आ फिलहाल करंट इशू जिहड़ा हरियाणे दे मुख मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर वल्लों की बयान दिता गया पराली मुद्दे नूं लैके। पिछले 2-3 वर्ष से एक बहुत बड़ा गंभीर विषय बना हुआ है। एनजीटी ने भी बहुत बड़े संज्ञान लिए हैं और इसमें हमारे यहाँ चूंकि धान पर्याप्त मात्रा में होता है तो उस धान के जो पराली के जलाने का एक बना हुआ सिस्टम जो किसान जलाते रहे हैं। हमने बहुत जागरूकता पैदा की, हमने थोड़ा कठोरता भी बरती, फिर भी अभी एकदम मैं कहूँ कि उसको शून्य हम ले पाए हैं, शून्य कर पाए हैं जलाने को, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम पंजाब के साथ तुलना करते हैं तो पंजाब का हम 10% भी हम उसमें नहीं है, 10% के आसपास है। हमारे यहाँ पराली की जलाने की घटनाएं बहुत कम हो गई हैं। जो 2561 थी पिछले वर्ष, वो इस वर्ष में 1925, लगभग 25% की कमी आई है। जबकि पंजाब में 1925 हमारी है, उनके यहाँ 13,873 है। तो इतना अंतर है। तो इस प्रदूषण को दूर करने के लिए हमने बहुत से प्रबंध किए हैं। किसानों को जो मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं कि वो उसकी बेल बना करके बिक्री के लिए, और बहुत उपयोग होने लग गया, कमर्शियल इसका यूज होने लग गया है। खास करके बिजली पैदा करने में इसका उपयोग होने लग गया है। ब्रिकेट्स बनाते हैं, वो ब्रिकेट्स उद्योग में भी काम आएंगी। वो ब्रिकेट्स हमारे जो थर्मल पावर हाउस है उसके अंदर भी ब्रिकेट्स का, कोयले की जगह उसका उपयोग करेंगे। तो ऐसी चीजें हम शुरू कर रहे हैं और किसान को प्रोत्साहन 1,000 रुपया प्रति एकड़ उसको प्रोत्साहन दिया जाता है। अभी आप जलाएंगे नहीं, जो जलाएगा उसको नहीं मिलेगा, नहीं जलाएंगे तो उसको 1,000 रुपये प्रति एकड़, 2 टन 1 एकड़ में हो जाता है, यानी 500 रुपया टन उसको लाभ ये मिलता है। जो खरीदार हैं, खरीदते हैं, उनको भी कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो अप्लाई करने लगी उस राशि को 500 रुपया टन के हिसाब से उनको भी देते हैं, अर्थात 1,000 रुपया टन तो पहले ही देते हैं। और बाकी और पैसा जो किसान को जो उपभोग कर रहा है उससे भी मिलता है। तो ऐसा किसान को लगभग अब ये 1,800-2,000 रुपए की कीमत उसको 1 एकड़ की ये मिलने लग गई है। एक हमने कमेटी बनाई है, पिछले दिनों मैंने कहा था कि हम कोई उसका एक एमएसपी घोषित कर दें पराली का, तो उसके ऊपर रिकमेंडेशन देंगे ताकि उसके जो एमएसपी होगा, जिनको पराली चाहिए कम से कम उस रेट पर वो खरीदे। तो सुनिया तुसी जिहड़े हरियाणे दे सीएम हैगे ने मनोहर लाल खट्टर, वो भी लगातार पराली ते अपने हरियाणे दा पक्ष जाहिर करते हुए नजर आए ने। ते उस तो बाद पंजाब सरकार ने अपना पक्ष की रखिया। मलविंदर सिंह कंग जिहड़े आम आदमी पार्टी दे स्पोक्स परसन ने पंजाब तो, वो भी जान लैने की कुछ कह रहे ने। जिवें कि तुहानूं सारिआं नूं पता है, भारतीय जनता पार्टी एज यूजुअल किसानां नूं बदनाम करन दी कैंपेन लंबे ਵੱਡੇ स्तर ते जिन्हों कह सकते हैं कि शुरू कर चुकी है। और एक कारण की है, मैं उत्ते भी जाऊंगा। आपां सारिआं नूं पता है कि इस टाइम झोने की वाढी तो बाद कणक की बिजाई का सीजन शुरू होता है और पंजाब तकरीबन 31 लाख हैक्टेयर, मैं अज आंकड़े जरूर तुहाडे सामने रखूंगा क्योंकि पिछले दिनों हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का पंजाब के किसानों को बदनाम करने का एक बयान आया और उस तो बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार एक कंपेन उन्होंने स्पोक्स परसन द्वारा नैशनल लैवल पर शुरू करती, एंटी पंजाब, एंटी किसान, एंटी फार्मर। साडे को सलूशन भी उहदे बारे मैं जिक्र करूंगा। पंजाब च 31 लाख हैक्टेयर पैडी की फसल होती है, कंपेरेटिवली हरियाणे च 11 लाख हैक्टेयर। पहला तो यह जिहड़ा फर्क है यह भी समझना पैना खट्टर साहब नूं कि पंजाब च चौलां की खपत ना होने के बावजूद भी देश वास्ते
ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ 31 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਅੰਡਰ ਪੈਡੀ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਇਨਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ, ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਪਾਪੋਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿੱਥੇ 100 ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਸੀ, 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਗਏ, 17 ਰੁਪਏ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ, ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ PAU ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਤਰ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 40% ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਏਰੀਆ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵਰਦਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਪਰ ਚੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਕੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਕਿਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੱਪ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੈਸਟ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ RPS ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ BJP ਦੇ ਵਰਿੰਦਰ ਬੱਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਰੀ ਸਾਧੂਗੜ੍ਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਂਗੇ RPS ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਉੱਤੇ? ਜੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰੋ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਅਰੁਣ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੰਨ ਉਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਂ ਇਕੱਲੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਅੰਨ ਉਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਲੀਡ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਪੋਲਿਊਟਡ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ
ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੜਾ ਪੂਅਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਸ ਸਾਲ ਉਹ 2.9 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 42% ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੰਦਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ तो मैं समझदा कि सानू इन्हां चीज़ां चों उपर होना चाहिए देश दीयां सरकारां नूं इन्हां चीज़ां तो उपर होना चाहिए और खास करके केंद्र नूं लीड लैनी चाहिए है क्योंकि एक ना तो कल्ले किसानां दी समस्या है ना किसी कल्ली स्टेट दी अच्छा मल्होत्रा जी मेरा एक सवाल हैगा मेरा एक छोटा जिहा सवाल हैगा मल्होत्रा जी मेरा एक सवाल हैगा तुसीं क्या बीजेपी कथित तौर ते खुंदक जिहड़ी किसानां दे नाल कढ रही है इहदी कोई उदाहरण दोगे तुसीं पुख्ता उदाहरण तुहाडे कोल होवे देखो ये किसानां नूं इस तरीके नाल ब्लेम करना उसी दी निशानी हैगी है और इन्हां ने अज तक जदों दा इन्हां नूं किसानी कानून वापस लेने पे हैं किसानां दे हित विच कीता की हैगा किसानां दे पिछे ही पए हुए हैं तो ये सारा देश जानता है कि क्योंकि इन्हां दी हेठी होई सी उस समय सो खुंदक इन्हां दे मन विच रहनी नैचुरल हैगी है जी 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 ठीक है मल्होत्रा जी तुहाडी गल आ गई है तुहाडे तो जिहड़ा सवाल पुछिया सी हलीमी दे नाल बड़ी तुसीं जवाब दिता हैगा तां हरियाणे दे कांग्रेस पार्टी दे जिहड़े बुलारे हैगे ने उन्हां दे नाल भी गलबात करांगे वेद प्रकाश सीनियर आगू हैगे ने राजनीति दी पूरी सूझबूझ रखदे ने ते जिहड़े समाजिक सरोकारां दे नाल जुड़े होए मुद्दे ने उन्हां दी काफ़ी डीपली जिहड़ी समझ रखदे ने तुसीं की कहोगे वेद प्रकाश जी जिहड़ा मुद्दा अजकल भखिया होया पिछले साल नालों इस बार जिहड़ी हवा की गुणवत्ता दा मीटर जिहड़ा काफ़ी उच्चा जा रहा है सो जिहड़ा पद्धर काफ़ी नीवा जा रहा है जिहड़े लोकां नूं साह लैण दे विच दिक्कत पेश आण लग गई है जे दिल्ली की गल करिए फरीदाबाद की गल करिए मतलब कुल मिला के हरियाणे ते पंजाब की गल करिए पंजाब च मंडी गोबिंदगढ़ दे लुधियाना अमृतसर दे विच लोकां नूं इह दिक्कत आ रही है साह लैण दे विच तुसीं किहनूं कसूरवार मंनदे हो अरुण जी आपको कैप्टन मल्होत्रा जी को गुरम साहब को और बब्बर साहब को मेरा नमस्कार जी और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पर्यावरण और प्रदूषण को पराली को गुनाहगार किसने बनाया। आप विगत 5 सालों के अध्ययन कर लें पराली को गुनहगार बनाया अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी। हमारे यहाँ कहावत है कि अगर आप आसमान पर थूकोगे तो वो आपके मुंह पर पड़ेगा और कभी ऐसा मत बोलो कि खुद का थूका चाटना पड़े। आज आप पार्टी की और अरविंद केजरीवाल जी की यही हालत हो गई। विगत 5 सालों से जब भी दिल्ली के अंदर प्रदूषण हुआ उन्होंने हर बार अपनी जिम्मेदारी से भागकर जिम्मेदारपूर्ण बात कहने की बजाय पंजाब और हरियाणा के किसानों को पराली के लिए दोषी ठहराकर अपनी जवाबदेही से भाग गए। आप उनके 5 साल का बयान देख लो। जबकि कटु सत्य है कि पर्यावरण को खराब करने में पराली का जो हिस्सा है वो केवल 4 से 10% है। 90 से 95% हिस्सा और कारणों से होता है। मल्होत्रा साहब ने कहा कि हरियाणा के 5 शहर हैं, आप सही कह रहे हैं, और मल्होत्रा साहब एक बात भूल गए कि दिल्ली, हरियाणा गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, नोएडा और गाजियाबाद ये एनसीआर के 6 शहर एक ही जोन में आते हैं और इन 6 शहरों में जब भी पर्यावरण बिगड़ता है एयर क्वालिटी लगभग समान रहती है, किसी में 10 ज्यादा किसी में 10 कम। तो इनको आप अलग से नहीं नाप सकते। अगर दिल्ली की एयर क्वालिटी खराब हुई है तो गुड़गांव और फरीदाबाद की भी होगी, गुड़गांव और फरीदाबाद की एयर क्वालिटी खराब हुई है तो दिल्ली की भी खराब होगी। ये आपस में जुड़े हुए हैं। अच्छा वेद प्रकाश जी एक सवाल हैगा मेरा, मैं विच इंटरप्ट कर रहा ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਦਮ ਚੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗੇ ਹੋ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ? आपकी उसी बात पर आ रहा हूँ, उसी बात पर आ रहा हूँ मैं आपकी बात पर। पहले मैंने आपको इतिहास बताया कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पराली के गुनाहगार क्यों हैं? जी क्योंकि पराली को उन्होंने ही तो दोषी ठहराया है।
अब क्योंकि अब खट्टर साहब को मौका मिल गया, क्योंकि पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार होती थी और हरियाणा के अंदर भाजपा की सरकार होती थी, तो इनको कटघरे में केजरीवाल जी खड़ा करते थे। अब जो ही पंजाब में आप पार्टी की सरकार आ गई तो टिट फॉर टैट जैसा केजरीवाल जी करते थे वही आचरण खट्टर साहब कर रहे हैं। अपनी जवाबदेही हमारी स्टेट में क्यों बढ़ रहा है, इस पर चिंतन मनन करने की बजाय वो आप पार्टी पर ब्लेम डालकर, केजरीवाल पर ब्लेम डालकर अपनी जवाबदेही से भाग रहे हैं। उसी बात को तो मैं कह रहा हूं, जबकि जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसके लिए डीजल का ज्यादा प्रयोग होना, धुआं, आपका डस्ट जो सड़क की है, निर्माण के काम, भट्ठे, आपके जो थर्मल प्लांट्स हैं, औद्योगिक कारखाने हैं, ये ज्यादा जिम्मेदार हैं और ये हर जगह हो रहा है। इनको रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं होता। जो बात आज केजरीवाल जी कह रहे हैं, अगर वो 5 साल पहले ये बात कहते कि भाई इसके लिए सभी जिम्मेदार हैं और केंद्र को एक गंभीरता दिखाकर प्रदूषण कैसे खत्म हो इस पर काम करना चाहिए, पराली को जिम्मेदार ठहरा कर क्यों भाग रहे थे, तो इसका जवाब तो उनको देना पड़ेगा ना। इसीलिए तो मैंने कहा था। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਅਰੁਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦਰੋਹੀ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਪਰਾਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ 4 ਤੋਂ 5% ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਆ। 4 से 10 तो मैं इन्हों पूछना चाहना है कि जे सिर्फ 4 तो 10% ही है तो पराली वाले दिनों में ही इन्नी ज़्यादा एयर क्वालिटी क्यों खराब हो जाती है? ये तो कॉमन सेंस है ना। हालांकि ठीक है, अलग अलग हर एक चीज़ को मॉनिटर करने का कोई साढ़े को साधन नहीं है, पर यह प्रत्यक्ष है कि पराली साड़न करके ही एयर क्वालिटी जी है वो डाउन जाती है और वो 4 तो 10% नहीं हो सकती, कितने ज़्यादा हैगी है। और फिर कहते कि जी जोड़े NCR के शहर हैगे हैं उन्होंने एक दूजे तो अलग नहीं किया जा सकता। मैं इन्हों पूछना चाहना है कि पहले 5 शहरों में जनाब पानीपत भी है, सोनीपत भी है, कितों NCR में आ गए। तो पूरे हरियाणा की जी एयर क्वालिटी है वो खराब हैगी है, NCR की सिर्फ खराब नहीं हैगी। और मैं फिर तो इत्थे बेनती करांगा कि आप इत्थे स्टेट्स में ना वंडिए अपने देश ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਰੀ ਸਾਧੂਗੜ੍ਹ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ। समस्या है, इसको पराली को दोषी मानकर हम भाग रहे हैं। मैंने यही बात तो कही है। और शायद कल ही एक स्टडी आई है जो पर्यावरण पराली पर जलाने पर नजर रखते हैं, उन पर्यावरणविदों ने बताया कि पंजाब के अंदर पिछले वर्ष की तुलना में 30% ज्यादा पराली जली है। आप पहले अपने आंकड़े दुरुस्त कीजिए सर। जनाब 42% नीचे आया है क्षेत्रफल आया होगा। ये साइंटिफिक डाटा है, ये कोई हमारा डाटा नहीं है, साइंटिफिक डाटा है, सैटेलाइट से इकट्ठा किया हुआ है। ये आपने आपका डाटा की बात नहीं कर रहा, मैं घटनाओं की बात कर रहा हूं। घटनाएं मैटर नहीं करती, टोटल कितनी जमीन पे जलाई गई है वो मैटर करता है। टोटल कितनी जमीन पे जलाया गया है ये मैटर करता है, कितनी घटनाएं हुई ये मैटर नहीं करता। एक सेकंड 5 लाख हेक्टेयर से 2.9 लाख हेक्टेयर पे पहुंच गया है। बात सुन लीजिए ना, 5 लाख हेक्टेयर से 2.9 लाख हेक्टेयर पे पहुंच गया है, 42% कम हुआ है। मल्होत्रा जी सर, केजरीवाल जी ने दावा किया था कि उन्होंने पराली को खत्म करने का केमिकल बनाया है और 5 लाख का केमिकल उन्होंने, RTI की सूचना मेरी नहीं है, 5 लाख का केमिकल बनाया और 23 करोड़ रुपए फूंक दिए उन्होंने विज्ञापन के ऊपर। झूठ है ये, झूठ क्या? RTI झूठ है। आप इसका मतलब आप RTI गलत दे रहे हैं। बिल्कुल झूठ है, कोई RTI नहीं है। लाइए सामने पेश कीजिए, इसका मतलब सामने पेश है कीजिए। सरकार RTI झूठ दे रही है दिल्ली की। आप सामने पेश कीजिए ना अगर आपके पास है तो। रखी है ना, कई बार रखी है। कहाँ है? पेश कीजिए अभी लाइए सामने। मेरे पास नहीं है। झूठ बोल रहे हैं आप। मैं झूठ नहीं बोला करता है मल्होत्रा जी। तो आप पेश कीजिए, सूचना है जनाब पेश कीजिए। अरे आपकी दिल्ली की सरकार इस RTI को नहीं झुठला रही। पेश कीजिए, डॉक्यूमेंट दस्तावेज पेश कीजिए है मेरे पास,
क्योंकि मैं लाया नहीं इस समय संयोग से। अगर गलत है, झूठ है ये। हाँ, मैं आपको दिखाऊंगा, मैं चुनौती दे रहा हूँ। बिल्कुल झूठ है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं चुनौती दे रहा हूँ। इसके ऊपर बाकायदा सारे डॉक्यूमेंट नहीं अजय है। माकन ने, सुन बिल्कुल लीजिए, नहीं है। अजय माकन ने दिल्ली आप के लाइए, अंदर- पेश कीजिए। अरे आप सुन तो लीजिए, अजय माकन ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे झूठ है ये। मीडिया को जारी किए हैं। झूठ आप है ये। इंडिया न्यूज़ से अच्छा मल्होत्रा जी, वो दावा कर रहे ने कि मैं डॉक्यूमेंट पेश कर दांगा। अच्छा, और बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस केमिकल के बारे में बता दूं अरुण जी, इस केमिकल ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ 5000 ਏਕੜ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 5000 ਏਕੜ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਮਯਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਾਵਾਦੂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰੀ ਸਾਧੂਗੜ੍ਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਧੂਗੜ੍ਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਫੋਲੋਅਰ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਗੈਰੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ IQ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਨੇ ਦੇਖੋ ਅਰੁਣ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਨਾ, ਲੀਡਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਣ? ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਇਹਦੀ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 2-3 ਏਕੜ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਦਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ 5000 ਏਕੜ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਭ ਜੋਰ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਬੈਠਾ, 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਨੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਲੱਗੀ ਆ ਜੀ। CM ਸਾਹਿਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਐਜੂਕੇਟ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਕੋਠੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਗੈਰੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਗੈਰੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾਓ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ ਗੈਰੀ ਜੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ 20% ਗੈਰੀ ਜੀ ਦਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਝੋਨੇ ਨੂੰ। ਗੈਰੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਵੱਧ ਝਾੜ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ? ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇਕਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਤੋਂ ਜਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ,
ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੱਦੂ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲੈਂਟਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਦੂ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਰੀਫਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਦੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਰੀਫਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ PR 126 ਹੋ ਗਈ, ਹੋਰ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਮੌਨਸੂਨ ਨਾਲ ਪੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 45 ਏਕੜ ਝੋਨਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 1 ਜਾਂ 2 ਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਡਾਕਰ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੱਟਾਂ ਤੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੱਲ ਦੇਣੀ ਆ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਲ ਦੇਣੀ ਆ। ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਰਮੀਨੇਟ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਝੋਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਗੈਰੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੁਣੋ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਧਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਰਹੇ ਆ, ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝ ਰਹੇ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਰੁਣ ਜੀ, ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇਹ ਗੱਲ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰੀ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੇੜਾ ਪਾੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੰਨ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਗੰਡੋਏ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਆ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੈਰੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਗੈਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਰ ਦੋ ਉਸ ਸਪਰੇਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਅਸਰ। गैरी जी 2 मिनट का समा दो। वेद प्रकाश जी आवाज आ रही है मेरी? ਤੁਹਾਨੂੰ पूछना है विज्ञापनों की दिल्ली में ये कह रहे थे ना कि प्रमाण दिखाओ, इनकी आरटीआई ये कितने विज्ञापन दे रहे हैं उसकी। मल्होत्रा जी ਤੁਹਾਨੂੰ दिखा रहे ने। सारी डिबेट को खराब कर रहे हो। नहीं आपने मुझे असत्यवादी कहा, इसलिए आप दूसरों के टर्न में अपना फोन चला के सारी डिबेट की क्वालिटी को खराब कर रहे हो। ठीक है, चलो और बाद दे विच इस चीज नूं शेयर किया जा सकता है। वेद प्रकाश जी बाद दे विच इस चीज नूं शेयर किया जा सकता है। आपने कहा टीआई के कागज ला दिए जनाब, ठीक है अपनी बारी पे जो मर्जी कीजिए। आप किसी को असत्यवादी कहोगे और प्रमाण तो देगा। अच्छा मल्होत्रा जी, मेरा एक सवाल हैगा ਤੁਹਾਨੂੰ मल्होत्रा जी, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰੀ ਸਾਧੂਗढ़ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਝਾੜ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਫਸਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਸੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਜੋ ਗੈਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਵੇ ਖੇਤਰ ਚੋਂ ਆਨੇ ਹੋ, ਗੈਰੀ ਜੀ ਕੋਈ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕੋਈ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਆਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ? ਗੈਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਆਇਆ? ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਗਿਆ ਜਦ ਵੀ ਹੁਣੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਹੈ
ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਲਰ ਆਏ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉਹ ਰੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਉਠਵਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁੱਕੀ એનર્ਜੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆ ਪਲਾਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨੇਪੀਅਰ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਨਿਊਏਬਲ એનર્ਜੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਇਓਗੈਸ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਤੇ ਬੀਜ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਇਓਗੈਸ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਗੈਰੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੈਰੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ ਗੈਰੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਊਟਡੇਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੈਰੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਅੱਜ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਰੈਪੂਟੇਟਡ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਟਸ ਖਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲੂਟਨ ਨਾਂ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਮਿਲਟਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਫਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਿਲਟਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਚੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦੇ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਨਾਰਮਲ ਟੈਕਨੀਕਸ ਬੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ 'ਚ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ? ਮਿਲਟਸ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 2023 ਵਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਟਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਮਿਲਟਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮਿਲਟਸ ਮੂਲ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਦਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਦਰਾ, ਕੰਗਣੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਜ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਟਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਛਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮਿਲਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪਜਾਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਾਈਸ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਣਕ ਜਿਹੜਾ ਚੌਲ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲੂਟਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨੀਵਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਅਰੁਣ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2 ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ MSP ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਬਾਜਰੇ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਕੋਦਰੇ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ
ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ। ਅਗਲੇ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਟੋਟਲ 1,22,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੇ 452 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਓਗੈਸ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਲਰ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ हैं, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਇਨ ਪਲੇਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬਾਇਓਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਲਝ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 500 रुपए प्रति एकड़ देगी, दिल्ली सरकार 500 रुपए प्रति एकड़ देगी, और केंद्र सरकार, क्योंकि सारे देश का पैसा केंद्र को जाता है, सारे टैक्सां का पैसा कि भी 1500 रुपए प्रति एकड़ केंद्र सरकार पाए, पर केंद्र सरकार ने बिल्कुल इनकार कर दिता सीगा। सो पंजाब सरकार ने अपने लेवल के उत्ते ही जो इस बारी हिले हैं वो कीते हैगे हैं, और आने वाले समय में उम्मीद करते हैं कि पंजाब की वित्तीय स्थिति और ज्यादा इंप्रूव होएगी, साडे किसान जिहड़े हैं और ज्यादा ठीक है साकार होंगे तो स्थिति बहुत इंप्रूव होएगी। ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੀਅਤ नहीं हैगी ਉਹਨਾਂ ਦੀ? देखिए अरुण जी, इसके लिए किसान कतई जिम्मेदार नहीं है। अगर आप पराली को उठाने का काट कर जो इंडस्ट्रियल में प्रयोग होता है, दूसरी चीजों में प्रयोग होता है, आप पराली को खरीदो किसान से और खरीद कर उसको लाभ होगा। या जैसे कैप्टन साहब ने कहा, उनको आप सब्सिडी दो। अब स्वाभाविक है कि प्रदूषण का मामला है, उसमें राज्य भी सब्सिडी देगा, कुछ केंद्र भी हिस्सा देगा, तो ये दोनों मिलकर, राज्य और केंद्र मिलकर किसान को सब्सिडी दे, और जो पराली का है खेतों के अंदर जो उद्योगों में प्रयोग होती है, भट्ठों में प्रयोग होती है, दूसरी जगह प्रयोग होती है, उसके लिए आप उसकी पराली के खरीदने की व्यवस्था करो। और ये खरीदने की व्यवस्था कौन करेगा? ये सरकार करेगी। पराली की जो मशीनें आती हैं, मशीनें कौन लाएगा? ये सरकार लाएगी। तो किसान को इस पर दोष देना बिल्कुल गलत है। अगर किसान की पराली खेत से उठेगी नहीं तो उसको तो दूसरी फसल बोनी है, तो उसके लिए स्वाभाविक है वो तो चलाएगा, उसके पास विकल्प क्या है? तो सरकार को इसके लिए योजना बनानी होगी, किसानों में जागरूकता भी होगी। और योजना और जागरूकता जब कामयाब होगी, जब किसान को आर्थिक लाभ होगा। जब आप किसान को आर्थिक लाभ दोगे नहीं, 1 रुपया सब्सिडी का दोगे नहीं, तो वो करेगा क्या? वो तत्काल पराली को जलाकर दूसरी फसल तैयार करेगा। और यदि किसान को उसका पराली बिकने का प्रबंध होगा और किसान को लगेगा कि इस पराली से तुझे फायदा होने वाला है, तुझे आर्थिक लाभ होने वाला है, तो वो नहीं जलाएगा। तो इसके लिए सरकार को आगे आना होगा और किसानों में जागरूकता भी पैदा करनी होगी, और इसके लिए एक अलग बजट भी रखना होगा। और ये जो प्रवृत्ति है कि पराली जलाने को जिम्मेदार ठहराकर सारा दोष किसान पर पड़ देना और खुद भाग जाना, ये गलत है। अच्छा, वेद प्रकाश जी, हरियाणा दे विच वेद प्रकाश जी, हरियाणा दे विच बीजेपी दी सरकार हैगी है, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਚੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਚੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਦੀ ਆ हरियाणा सरकार। देखिए, हरियाणा, मैंने तो अपने प्रारंभ में ही कहा था कि हरियाणा की सरकार को अपना जवाबदेही क्यों नहीं दे रही। मैंने कहा था वो बदला ले रहे हैं। मैंने जो बात स्टार्ट की थी कि जब पंजाब में आप पार्टी की सरकार नहीं थी तो केजरीवाल जी बड़ी सुविधा के अनुसार पंजाब और हरियाणा को दोषी ठहराकर भाग जाते थे। अब उसी पैटर्न पर जो
पैटर्न केजरीवाल की अपना रहे थे, उसी पैटर्न पर हरियाणा के खट्टर साहब चल रहे हैं। अपनी जवाबदेही से भागकर वो पंजाब सरकार और आप पार्टी पर जवाबदेही थोप पर भाग रहे हैं। मैंने यहीं से अपनी बात शुरुआत की थी कि किसान को ये फुटबॉल बना रहे हैं अपने अपने राजनीतिक कारणों से, और जबकि आवश्यकता इस बात की है किसान को दोषी ठहराने की बजाय, ब्लेम गेम करने की बजाय, पराली का कैसे बिक्री हो, पराली खेत से कैसे विस्तारण हो, उसका प्रबंधन कैसे हो, किसान को सब्सिडी कैसे मिले, पराली काटने की मशीनें कैसे ज्यादा उपलब्ध हो, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और जो दूसरे कारण है प्रदूषण के, मैं अपनी बात से आज भी कायम हूं। आज तक कोई स्टडी नहीं की किसी ने भी कि भाई पराली से कितना प्रदूषण बढ़ रहा है। मैं जो प्राइवेट पर्यावरणविदों ने स्टडी की थी, उस स्टडी के आधार पर कहता हूं मैं, जब 2 साल पहले ये केस चला था सुप्रीम कोर्ट में, तब भी ये बात उठी थी कि केवल पराली से 4 से 10% प्रदूषण होता है। और ये जो कह रहे हैं कि इस समय प्रदूषण जो होता है, आप वर्षों का समय देख लीजिए, इस समय प्रदूषण बढ़ता ही बढ़ता है, क्योंकि सर्दी की वजह से फॉग आता है, सर्दी की वजह से हवाएं कम चलती हैं, उसकी वजह से जो मौसम में परिवर्तन होता है। ठीक है ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਆ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? उसकी वजह से प्रदूषण फैलता है, ये कोई आज की समस्या तो है नहीं, ये तो ठीक है वेद प्रकाश जी ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗੇ ਹੋ ਆਰਪੀਐਸ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਵਿਦਰੋਹੀ ਜੀ ਹਰ ਹੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਤਾਂ 150 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ 11,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 11,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਰਹੀ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹੀ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵੱਲ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਜ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹੀਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਮਾਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰੀ ਸਾਧੂਗੜ੍ਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, वेद प्रकाश जी वापस आवांगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। क्या आपने 50 करोड़ रुपया विज्ञापन में गुजरात के अखबारों को दे दिया? जी ये सवाल चुक रहे हैं। सरकार ने 50 करोड़ रुपए 31 अक्टूबर की अखबार ट्रिब्यून उठा लीजिए, 31 अक्टूबर की ट्रिब्यून उठा लीजिए, राजस्थान की ऐड पंजाब में आई हुई है, पंजाब की ट्रिब्यून में, उसके बारे में क्या कहोगे आप? आपकी सरकार है ना राजस्थान में। सवाल उठाया, मैं आपका समर्पण बता रहा हूँ। नहीं, मैं तो आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। 31 अक्टूबर की ट्रिब्यून उठा लीजिए, फ्रंट पेज पे पूरा पेज है राजस्थान की सरकार का पंजाब में ऐड दिए। नहीं कर रहा, मैं इनकार नहीं कर रहा, मैं बता करे तो साधु बन जाते हैं, दूसरा करे तो चोर बन जाता है। क्या दूसरों पर आरोप लगा रहे? मैंने तो आरोप लगाया नहीं, तो आप लगा रहे हो ना, तब बताया है मैंने। जनाब ऐड का मुद्दा आपने उठाया, मल्होत्रा जी तो दोनों बार जवाब ऐड का मुद्दा तो आपने उठाया, जवाब में मैंने बताया है कि दूसरों देखो जी गल पराली दी हो रही है, गल पराली दी, मेरी गल सुनो सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਨਜ਼ਰਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਐਡ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਡਾਇਵਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ, ਹਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਗੈਰੀ ਸਾਧੂਗੜ੍ਹ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਅਖਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। नहीं
ਹਰਿਆਣਾ ਫਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਦਿਖਾਤਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਣੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ है। अपने आप को किसानों के प्रति बता रहे थे, आप भी उसी लाइन पर पंजाब के उसी लाइन पर मंत्री अरेस्टेड है, तो दूसरी पार्टियां चलती हैं। आप किस बदलाव की मंत्री अरेस्टेड है आपके पंजाब की प्रतिबद्धता की बात मत कीजिए। और पार्टियों ने 6 महीने के अंदर इतना विज्ञापन नहीं दिया होगा। आपके 6 मंत्री भ्रष्टाचार में अरेस्टेड है पंजाब में, आपके 6 मंत्री पंजाब में अरेस्टेड है भ्रष्टाचार के मामलों में। अरे आप इतने भ्रष्ट हैं, आपके मंत्री जेलों के अंदर हैं, जेलों के अंदर पड़े हैं। आपने 50 करोड़ रुपए ਉਹ ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। जवाब दीजिए ना कि आपने जेल से 50 करोड़ रुपए चंदा लिया है। आपकी सोनिया गांधी भाजपा के खिलाफ क्यों नहीं बोलती? अरे हम तो राहुल गांधी क्यों नहीं बोलता? हम लड़के हैं, आप तो भाजपा की भी टीम है, आप तो उसी भाजपा की तरह सांप्रदायिक उन्माद फैल रहा है, वही हिंदुत्व की राजनीति। अच्छा मल्होत्रा जी, वो हिंदुत्व की राजनीति आप कर रहे हैं। आपको तो कहते हैं हम उसके चेले हैं, भगत सिंह के और वेद प्रकाश जी, मेरी एक बेनती हैगी है, मुद्दा बहुत ज्यादा डाइवर्ट हो चुके हैं। वेद प्रकाश जी, मेरी एक बेनती है, छोटी जी बेनती सुनो मेरी, मेरी एक बेनती सुनो। गैरी जी एक मिनट दो, बदलाव की बात कर रहे हैं आप। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। कोई मुद्दा पराली से बाहर का उठाया ही नहीं था। देखो अरुण जी, गैरी जी, मैं इस सोच ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੀ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੇਖਣਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵਿਦਰੋਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ। आप देखो जी, मैंने कौन सी शुरुआत की और राजनीति की मैंने तो की नहीं। ठीक है वेद प्रकाश जी, ठीक है, चलो केजरीवाल का इसलिए नाम दिया जो भी है, दुश्मन उन्होंने ही बनाया, पराली को दोषी बनाया। ठीक है, सारे लीडरां ने तर्क के आधार पे गल कीती है। गैरी जी ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਫਸਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ ਗੈਰੀ ਜੀ, ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੋਰ ਦੈਨ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਡਿਬੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ, ਤਕਰੀਬਨ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਖਬਰ ਦੇਖੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਖਬਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਮੈਗਾਵਾਟ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਤੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 33,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਜੀ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਗੈਰੀ ਜੀ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਈਜ਼ੀਲੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਜੀ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ, ਸਥਿਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੱਖੋ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਿਓ। ਵੇਦ प्रकाश जी दसो। कांग्रेस ने जब सरकार छोड़ी थी तब हरियाणा पर 70,000 करोड़ का कर्जा था, 70,000 का। आज 8 साल बाद हरियाणा पर 3,24,000 करोड़ का कर्जा है। 5 गुना 4.5 गुना कर्जा बढ़ा दिया बीजेपी ने, जबकि हरियाणा में कोई नया प्रोजेक्ट नहीं आया। मैं तो उस बात बीजेपी का मैं कहां बचाऊं? मैं तो सर मैंने तो कहा था कि एक्चुअल सिचुएशन की गल करदा कि केड़ा किस सिचुएशन च बैठा, केड़ा किस सिचुएशन च बैठा। राजनीति करोगे तो अच्छा चलो पराली दी गल आपां मुड़ ते वापस इस मुद्दे ते दोबारा आने आ। गैरी साधूगढ़ जी,
ਤਾਂ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਅਫਸਰ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੌਰਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਾਡਲ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਗਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਦਾਈ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਲਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਆ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ, ਉਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਅਪਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਅਰੁਣ ਜੀ, ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਸੰਖੇਪ ਚ ਦੱਸਿਓ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੋ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। 2004-5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਈ। 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਾਈਨਾਂਸਿਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਤੇ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਝਾੜ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੈ ਸਾਧੂਗੜ ਕਲੇ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਲਦੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰੋ ਗੈਰੀ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਸੰਖੇਪ ਚ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਰਡ ਧਰਤੀ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਿੱਟੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਈ ਤਾਂ PAU ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਰੂੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ HO ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਸੀ ਰੂੜੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕਮਾਲ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਬਦਲਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੈਰੀ ਜੀ। ਗੈਰੀ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਾੜ ਵੀ ਅੱਛਾ ਮਿਲਦਾ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਮਿੱਤਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਕੁਇੰਟਲਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਅੱਜ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ, ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਝਾੜ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਝਾੜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਸਲ ਅੱਛੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਝਾੜ ਵਧੀਆ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ ਵੀ ਬਚੇ ਰਹਿਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਚੀ ਰਹੇ, ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਬਚੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਹਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਅਰੁਣ ਆਹੂਜਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।